بیانات سننے کے لیے تحسین جیلانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ 2 دن سے ماں بھوکی لیٹی ہے، بیٹے کا انتظار کر رہی ہے۔ بیٹا نہیں آیا بیٹا، تڑپتے ایک بوڑھی خاتون تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس خاتون نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، بیٹا میری ایک تمنا ہے، آرزو ہے، پوری کرو گے؟ تو اس کے بیٹے نے کہا، ماں آپ جو چاہو وہ کہو، انشاءاللہ میں ہر آرزو ہر تمنا آپ کی پوری کروں گا۔ ماں آپ سے زیادہ میں دنیا میں کسی سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ تو جب اتنا کہا تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میری مرضی یہ ہے کہ تو شادی کر لے۔ اس کے بیٹے نے کہا، ماں یہ مت کرو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں اور میں آپ کی ہی خدمت کروں گا۔ تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا میرا کوئی پتہ نہیں ہے میں کب دنیا سے چلی جاؤں، میرا کب انتقال ہو جائے، عمر زیادہ ہو چکی ہے، تم بیٹا شادی کر لو، اور شادی کے بعد بھی تو میرا بیٹا رہے گا، اس کے بعد تو میرا پرایا تو نہیں ہو جائے گا۔ تو اس کے بیٹے نے کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسی آپ کی مرضی ہے آپ میری شادی کر دو۔ تو اس کی ماں نے اس کی شادی کر دی، اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی گھر پہ آئی، کچھ دن بہت اچھے سے گھر چلتا رہا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ان کے ہاں خوشی ہوئی، بیٹا ہوا، سارے لوگ بہت خوشی رہ رہے تھے۔ تھوڑے دنوں کے بعد بوڑھی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی، بوڑھی ماں بستر علالت پر پہنچ گئی۔ اب ادھر لڑکا اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، ماں کی عیادت کرتا تھا، ماں سے حال چال پوچھتا تھا، ماں کیسی ہو، ماں آپ نے کھانا کھایا ہے، ماں آپ نے یہ کیا وہ کیا، بہت خیال رکھنے لگا۔ بیوی کو کم ٹائم دیتا تھا، ماں کو زیادہ، ماں کی خدمت زیادہ کرتا تھا۔ بیوی کو یہ بات بری لگنے لگی کہ یہ اپنی ماں کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے اور ہمارے پاس کم آ رہا ہے، ہمارے طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ تو وہ بیوی جو تھی وہ اس کی ماں سے جلنے لگی اور اس نے اپنے شوہر کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ تم اتنی مت خدمت کیا کرو اپنی ماں کی، تم ان کے پاس اتنا مت جایا کرو۔ اس لڑکے نے کہا کہ وہ میری ماں ہے اور ان کی خدمت کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، ہم ان کی جتنی خدمت کریں گے ہمارے لیے کم ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا، تمہیں معلوم نہیں وہ بیمار ہے اور جو بھی ان کے بیماری ہے وہ تمہارے بھی لگ جائے گی، اور میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ وہ بیماری تمہارے بھی لگ جائے، تو تم ان کے پاس جایا کرو پر کم جایا کرو۔ تو لڑکے نے اپنی ماں کے پاس جانا بہت ہی کم کر دیا۔ ایک دن بیوی نے کہا، ایسا کرو کہ تمہاری جو ماں ہے پورے رات کھانستی رہتی ہے، پورے رات مجھے سونے نہیں دیتی، اس کو آپ ایسا کرو گھر سے نکال دو۔ تو لڑکا بہت زیادہ غصہ ہوا کہ یہ میری ماں ہے، آپ اس کو گھر سے نکالنے کے لیے بول رہی ہو، آپ ہماری بیوی ہو، یہ ہماری ماں ہے، ماں کا حق زیادہ ہے، تمہارا بھی حق ہے اور ماں کا بھی حق ہے، ہم دونوں کو رکھیں گے، کسی ایک کو بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے۔ بیوی نے کہا، اچھا ایسی بات ہے، چلو تو یا تو میں رہوں گی یا تو یہ رہے گی، یا تو تیری ماں رہے گی یا تو میں رہوں گی، اب وہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ ماں کو رکھو گے یا بیوی کو رکھو گے۔ تو اس لڑکے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، ہم ماں کو باہر نکال دیتے ہیں اور ایک جھوپڑی میں رکھ دیتے ہیں اور تم ہمارے گھر میں رہو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ پیار کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، اچھوں کو بدلتے دیکھا ہے، بہت زیادہ ماں سے پیار کرنے والے، اور بیوی جیسے ہی آئی ماں کو بھول گئے کوئی ماں بھی تھی ہماری، بھول گئے کہ جس نے ہمیں جنم دیا، جس نے ہمیں پیدا کیا، 9 مہینے کوکھ میں رکھا، جس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، جس نے اتنی مشقتوں سے اتنی تکلیفوں سے مجھے پالا، وہ بھی ہے۔ بھول گئے کہ کوئی ماں بھی ہے۔ حقیقت ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کی خدمت اتنی کرتے ہیں کہ اگر ان کو موت بھی آنی ہوتی ہے، ان کی ماں ان کے لیے دعا کر دیتی ہے، ان کی روح بھی نہیں نکالی جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بیوی کے آنے کے بعد ماں کو بھول جایا کرتے ہیں، بیوی کے ہی ہو کے رہ جاتے ہیں، پھر ماں سسکیاں لیتی ہے راتوں میں اپنے بیٹے کو یاد کر کے کہ یا اللہ میرا بیٹا بھی تھا کوئی، مجھ سے پیار کرنے والا بھی تھا کوئی، جو ہر وقت میرے ہی ترانے رابطہ تھا، ہر وقت میری ہی باتیں کرتا تھا، آج وہ اپنی بیوی کا ہو گیا، آج وہ مجھ سے بات کرنا بھی نہیں پسند کرتا ہے۔ ایسے بھی بہت لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بیٹے نے، اس لڑکے نے اپنی ماں کو کیا کیا کہ گھر سے نکال دیا، ایک دور جھوپڑی میں رکھ دیا۔ اب کیا کرتا ہے کہ روز شام کو دوپہر کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور ماں سے مل کے آتا ہے، کہتا ہے ماں تمہیں ہم نے اس لیے یہاں رکھا ہے کہ میری بیوی کو بہت دقت اور پریشانی ہوتی ہے، وہ کہتی ہے راتوں میں نیند نہیں آتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں بیٹا، ہم یہاں خوش ہیں، ماں تو ماں ہے نا،
माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है। बेटा अगर माँ को थप्पड़ भी मार दे फिर भी माँ कहती है तू खुश रहे, तुझे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, तेरी बीवी तुझे छोड़ के नहीं जानी चाहिए, तुम लोग खुश रहो। कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को थप्पड़ मारेगा, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को घर से बाहर निकालेगा। हाँ, कितना जालिम होगा वो बेटा जो अपनी माँ को तकलीफ़ें सहने के लिए घर से बाहर छोड़ देगा, ओल्ड हाउस छोड़ के आएगा। उस माँ को जिसने अपनी कोख में 9 महीने उसको पाला है, 9 महीने उसने अपनी कोख में पाला है, उसको बड़ा किया, उसको जवान किया, उसकी शादी करवाई। अब वही बेटा अपनी माँ को घर के बाहर निकाल के आया, वही बेटा अपनी माँ को झोपड़ी में डाल के आया। किसके कहने से? बीवी के कहने से। कभी जाता है खाना देने के लिए, अब ये शाम और दोपहर को खाना देने के लिए जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाओगे। लड़के ने दोपहर का खाना मुनक़ते कर दिया, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है, सिर्फ शाम शाम का खाना देने जाता है। एक दिन बीवी ने कहा कि अब तुम शाम का खाना देने भी नहीं जाओगे, खाना देने हमारा बेटा जाएगा। अब ये रोज़ उसका पोता उसे खाना देने के लिए जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसको भी रोक दिया, कहा अब ये पोता भी नहीं जाएगा, भूखी मर जाए बुढ़िया, कब तक उसको खिलाएंगे, कब तक उसका पेट भराएंगे, मर जाने दो। ना तो अपने बेटे को उसने जाने दिया, ना तो शौहर को जाने दिया। माँ भूखी तड़पती रही, तरसती रही, इंतज़ार देखती रही कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। माँ तो माँ होती है ना, कितना प्यार होता है माँ को अपने बच्चे से, और वो इंतज़ार देख रही थी मेरा बेटा आएगा, ज़रूर आएगा। शाम हो गई, बेटा नहीं आया। आधी रात होने को आई, बेटा नहीं आया। अब वो इंतज़ार देख रही है, आंसुओं पे आंसू चल रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। बेटा आएगा, मेरा बेटा है, मुझसे तड़प होगी, मुझसे मोहब्बत होगी तो मिलने के लिए आएगा। लेकिन अब इसकी मोहब्बत कहाँ दिल में रह गई? अब तो बीवी की मोहब्बत उसको आ गई। अब तो भूल गया कि कोई मेरी माँ भी है। वो सिसकियाँ लेती होगी, वो मुझे याद करती होगी, वो भूखी होगी, भूल गया ना, तो बीवी के प्यार में पड़ गया। सुबह हो गई, माँ भूखी तड़पती रही, बेटा नहीं आया। दोपहर हो गई, बेटा नहीं आया। 2 दिन से माँ भूखी लेटी है, बेटे का इंतज़ार कर रही है। बेटा नहीं आया, नहीं आया बेटा। तड़पते तड़पते माँ मर गई, जान निकल गई, लेकिन बेटा नहीं आया। वो अपनी बीवी के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि हर बात उसने अपनी बीवी की मानी। जब माँ मर गई तो मोहल्ले वालों ने बताया कि एक बूढ़ी औरत है, एक झोपड़ी में रहती है, आज उसका इंतकाल हो गया। जब इसको मालूम चला तो 4 आंसू बहाने के लिए झोपड़ी में चला गया। माँ का कफन दफन कर दिया, कोई फिक्र ही नहीं है। जिस माँ ने 9 महीने अपने कोख में रखा, कितनी सख्त मुश्किलों से उसको पाला, उसको बड़ा किया, कोई फिक्र ही नहीं है कि मेरी माँ भी कोई है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें इसका हिसाब होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। क्या बीवी का बाप बाप है? बीवी की माँ माँ है? शौहर का बाप बाप नहीं है? शौहर की माँ माँ नहीं है? वो क्या उसके लिए कोई गैर है जो वो जब चाहे उसको घर से निकाल दे? ये तो नौजवान लड़कों को सोचना चाहिए, इन लोगों को सोचना चाहिए कि अपनी माँ के साथ कैसा सलूक करें। माँ के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्ने सलूक करो, माँ को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ, बाप को कभी तकलीफ़ ना पहुँचाओ। हमारे माँ बाप तुमसे कितनी उम्मीदें लगा के बैठते हैं कि हमारे बेटा हमारे लिए ये करेगा, वो करेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है ना, जब बीवी आती है ना, हर बीवी एक जैसी नहीं होती। बहुत सी बीवियाँ ऐसी होती हैं घर को जन्नत बना देती हैं। शौहर की माँ को माँ समझती हैं, शौहर के बाप को अपना बाप समझती हैं। वो कुछ ही बीवियाँ होती हैं, लेकिन कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं कि घर को जहन्नम बना देती हैं। वही जहन्नम का ईंधन बनेंगी, वही शौहर जहन्नम का ईंधन बनेंगे जिसने अपने माँ बाप की कदर न की, जिसने अपने माँ बाप को सही से जाना ही नहीं, सही से पहचाना ही नहीं, उनको खुश नहीं रखा, वही जहन्नम का ईंधन बनेंगे। तो आज भी अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। अगर आप अपनी माँ और बाप से रूठे हैं
तो आज उन रूठे हुओं को मना लो, अल्लाह के वास्ते उन रूठे हुओं को मना लो, वरना क़यामत में तुम्हारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि माँ अगर एक बार बद्दुआ कर देना तो फिर तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं होगी, हर दुआ तुम्हारी रद्द हो जाएगी। माँ की दुआ में तो वो ताकत है, माँ की दुआ जंजीरों को भी तोड़ देती है। लड़का था, उसको सिपाही उठा ले गए और कैद कर दिया, उससे काम करवाते थे, उसके पैरों में जंजीरें डाल रखी थी, बेड़ियाँ डाल रखी थी, लेकिन इधर माँ ने हाथ उठाए, मौला मेरा बेटा जहाँ भी हो उसको मेरे पास आसानी के साथ खैर आफियत के साथ लौटा दे। जब इतनी दुआ माँ ने मांगी तो जंजीरें टूट गईं। जब जंजीरें टूटी तो सिपाही ने कहा ये जंजीरें क्यों टूट गईं? तो सिपाही ने एक राहिब को बुलाया। राहिब ने कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ ज़िंदा है? तो उसने कहा हाँ मेरी माँ ज़िंदा है। तो उसने कहा सिपाही से कि इसके पैर में तुम 1,00,000 जंजीरें डाल दो, एक से एक मजबूत जंजीर डाल दो, इसकी जंजीर ऐसे ही टूटती रहेगी, क्योंकि अभी इसकी माँ जिंदा है, उधर इसने हाथ उठाए हैं दुआ के लिए, और जैसे ही वो दुआ के लिए हाथ उठाती है ये दुआ बाब इजाबत से टकराती है और अल्लाह ताला इसकी जंजीरें तोड़ देता है। माँ की दुआ में तो ये असर है। आज भी मना लो अपनी माँ को प्यारो, आज भी मना लो अपने बाप को, आज भी मना लो। अगर तुम्हें जन्नत चाहिए है, जन्नत में जाना है, तो आज भी अपने रूठे हुए माँ बाप को मना लो। अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा, एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। अल्लाह की बारगाह में तुम एक बार सच्चे दिल से तौबा करोगे ना, जो भी तुमने कर लिया है, जो भी तुम कर चुके हो, सब के बारे में तौबा कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें एक आंसू से माफ़ फरमा देगा। लेकिन बस सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत ही खुशनसीब होते हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे उन्हें हमेशा खुश रखते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं, जिनके बच्चे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। बहुत ही लायक तारीफ़ हैं वो वालिदैन।